اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ظفر علی مہر، پروگرام زمینی حقائق کے ساتھ۔ آج کا پروگرام بارش اور سیلاب متاثرین کے نام کرتے ہیں، اور آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ حکومت کے دعوے کیا ہیں، متاثرین کو شکوے شکایت اور مسائل کون سے درپیش ہیں، اور زمینی حقائق کیا ہیں۔ حاکم کو میرے حال سے رغبت نہیں کوئی، بارش کا سر پہ زور ہے اور چھت نہیں کوئی، سیلاب لے گیا میرے تن کا لباس بھی، حیرت ہے اب بھی آپ کو حیرت نہیں کوئی۔ دوستو، یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت گہرے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں جو اس موسلا دھار بارش جو کئی جگہوں پہ ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہیں، جس میں دل دہلانے والی بادلوں کی آوازیں تھیں، دن کو رات بنانے والی بجلی چمک رہی تھی، لوگوں کے گھر گر رہے تھے، لوگوں کی مال مویشی ڈوب رہی تھی، لوگ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے ضعیف ماں باپ کو، اپنی اپاہج اولاد کو، اپنی بہن بیٹیوں کو اور دیگر رشتہ داروں کو، وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا جب کھلے آسمان تلے چار پہیاں کھڑی کر کے اس کے اوپر ترپال یا شاپر دے کر وہ رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ ابھی بھی لوگ پانی میں بیٹھے ہیں، مگر وہ جو مناظر تھے جب آپ اوپر ایک بارش ہو رہی ہوتی تھی، نیچے آپ کو کھانے پکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، صرف آپ کو کسی چیز پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اوپر آپ کی کوئی چھت نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ کی چھتیں گر گئی تھیں، آپ کے ارمان بہہ گئے تھے، آپ کے خواب بہہ گئے تھے۔ لوگ اتنے تک مجبور ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنی جو مویشی ان کو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ ان کی ایک سال کی بینک ہوتا ہے، جب بھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے وہ بکری گائے بھینس بیچ دیتے ہیں اور وہ پیسے لے لیتے ہیں، تو وہ ان کا اے ٹی ایم ہے۔ تو انہوں نے جب مال ڈوبنے لگا تو انہوں نے ان کے رسے کاٹ دیے، کوئی مال بڑے جو بھینس اور گائے وغیرہ تھی وہ کہیں نکل گئیں چلی گئیں، جو بکری بھیڑیں اور چھوٹے بچے تھے مرغیاں تھیں وہ ان کی بہہ گئیں مر گئیں، اور ابھی تک ایک جو اعداد و شمار ہے کہ وہ 90,000 سے زیادہ جانور جو ہے وہ مر چکے ہیں۔ تو یہ ایک خوفناک منظر تھا، جنہوں نے اس منظر کو دیکھا اور اس پورے مراحل سے گزرے۔ ہم آپ تو یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور خاص کر کے کراچی کے جو لوگ ہیں ان پہ تو بہت اللہ پاک کی مہربانی رہی کہ وہ اس ٹائم تک سیکیور ہیں، اللہ پاک ان کو آگے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھے۔
تو حیدرآباد سے یا جو ٹھٹھا اور ادھر آپ جو لوگ ہیں وہ جس پریشانی میں اوورال پاکستان، بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور ابھی بھی وہاں پہ جو مشکل مراحل ہیں اس سے لوگ گزر رہے ہیں، تو ہم آج جو بات کریں گے خصوصی وہ سندھ پہ کریں گے۔ تو ایک یہ خوفناک منظر تھا جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے خیال میں یہ وہ منظر تھا جو جن لوگوں کی 60 سال عمر ہے وہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ منظر جو ہے وہ پہلی دفعہ دیکھے ہوں، کیونکہ اتنی بارشیں جو ہے وہ نہیں ہوئیں 60 سال کے وقت میں جو ابھی یہ بارشیں ہوئی ہیں۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، اس کے باوجود بھی کئی دہائیوں سے اور کئی نسلوں سے سندھ کی عوام بدترین غربت کا شکار رہی ہے اور ان کو کسی قسم کی بھی سہولیات نہیں ملی ہیں، چاہے وہ اسکول ہوں، چاہے روڈ رستے ہوں، چاہے ہاسپٹل ہوں، چاہے گاؤں دیہات میں ڈسپینسری ہو۔ وہاں لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں وہ ایک وہاں پہ رہنے والے لوگ جانتے ہیں یا اللہ پاک جانتا ہے، باقی حکمرانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ تو چلو ٹھیک ہے، لوگ جس طریقے سے گزارا کر رہے تھے، مگر جب یہ آفات آئیں جو قدرتی آفات ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کیونکہ بارش کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر اس بارش اور سیلاب میں لوگوں کو کھلے آسمان تلے بھوک افلاس بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا، اور حکمران جو دعوے کر رہے ہیں ہم نے اتنے ترپال دے دیے، اتنے خیمے دے دیے، اتنے ہزاروں لاکھوں راشن دے دیے، اتنا یہ بانٹ دیا، وہ بھائی کس کو دیا؟ آپ کی اپنی، آپ کے وزیر اعلیٰ کی کچھ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے فوکل پرسن جو شرجیل میمن ہیں ان کی کچھ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے ڈی سیز کی کچھ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے منسٹروں کی کچھ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے مختار کار جو ہے ان کو خیریت سے پتہ ہی نہیں کہ کیمپ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور اس میں لوگ کتنے ہیں، ان کو کیا کیا ملا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور حکمران جو ہے وہ اپنی جس طریقے سے ان کی مسلسل عیاشیاں چل رہی تھی، اسی طریقے سے وہ بند محلوں میں عیاشیوں میں مصروف ہیں، اور عوام اتنی بدزن ہو چکی ہے جس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا سابقہ وزیر اعلیٰ کی بیٹی نفیسہ شاہ، قائم علی شاہ کی بیٹی سے جو ہے وہ سامنے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے۔ کل منظور وسان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج مکسی صاحب آپ کا MNA ہے، انہوں نے کیا بولا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کے پاس جائیں، لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں، ابھی ہمارے سے سوال نہیں کرتے ہیں، ابھی ہمارا وہ گریبان پکڑتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ بتاؤ ہمیں کیا ڈیلیور کر رہے ہو، اس مشکل وقت میں ہماری کیا مدد کر رہے ہو؟ آپ تو اعلان پہ اعلان کر رہے ہو ہم نے اتنا راشن دے دیا، وہ کہاں ہیں؟ اتنے خیمے دے دیے، وہ کہاں ہیں؟ بھائی خدا کا خوف کرو، ایسا نہ کرو، یہ عوام آپ کی اپنی ہے اور آپ نے یہ مشکل مراحل گزر جائیں گے، پھر آپ نے دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے۔ آپ آج اس مشکل وقت میں عوام ہے، ان کا یہ مشکل وقت کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مر جائے گا، کوئی بچ جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نہیں، آپ کے بیٹے کوئی نہ کوئی کل دوبارہ کب 10 سال بعد 2 سال بعد الیکشن ہوں گے، کس منہ سے آپ ادھر جائیں گے؟ کیا ان کو منہ دکھائیں گے؟ کیا ان کو جواب دیں گے؟ ابھی وہ وقت نہیں ہے، ابھی عوام میں شعور آ گئی ہے اور وہ آپ سے پوچھیں گے۔ ابھی جس طریقے سے یہ لوگ آپ کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں، آئیں سنیں، آپ بھی اپنے کانوں سے سنیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بولتے ہیں۔ میں بلاول بھٹو کو یہ ہاتھ باندھ کے بول رہا ہوں
कि तू अपना लाड़काना बचाना, उर्दू बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी कि सिंधी क्या बोल रहे हैं। हम बिलावल भुट्टो को बोल रहे हैं तू अपना लाड़काना बचा, हम अपनी सिंध, ये बच्चे बच्चे छोटे सिंध बचाएंगे। बिलावल तू घूम, तुम्हारे जो भी मिनिस्टर है, कोई छापर का ट्रक आया है तो वो दुकानों पे चला गया है, कोई अस्पताल वाला आया है तो वो सारे डॉक्टर मिनिस्टर को बंगलों में बैठे हुए। बिलावल हम आपको हाथ जोड़ते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिलावल तू सिंधी है और सिंधी का बेटा है तो सिंधी के ऊपर गैरत ला। हम ये आपके ऊपर हाथ बांध रहे, हम बंधे छिते हो गए, दलील हो गए, इतना पानी है, न डॉक्टर है, न कोई भेड़ी है जो चले हमारे बच्चे निकाल के आए, न कोई खाना है। आलू यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 500 दे रहे, किलो नहीं मिल रहा है। ये हम आपको हाथ बांध रहे, जरदारी को हाथ बांध रहे कि मेहरबानी करके अपने बंगलों से निकलो। अगर अपने बाप के हाकिम जरदारी का औलाद है तो निकलो। हम मेहरबानी पाणे बुॾी वेंदो त उते बि चवंदो त कुदरती आफ़तूं हुयूं, ज़िलज़िला कुदरती आफ़तूं हूंदियूं आहिनि, या मींहं मूनसून कुदरती आफ़त हूंदी आहे। तव्हां असांखे चरियो बेवकूफ़ अणपढ़ियल या ॼट सम्झो आहे, या तव्हां उहा सिंध सम्झी आहे जिते तव्हां चवंदो अलिफ त अलिफ बे त बे। माण्हू बाशऊर थी चुका आहिनि, सम्झनि था, पंहिंजा हक़ वठणु ॼाणनि था। जेके तव्हां इमदाद लाइ पैसा मोकिलिया आहिनि उन्हनि मां बि तव्हांजा माण्हू कटे था वञनि पिया, उन्हनि खां बैलेंस छो नथा कयो उन्हनि शयुनि खे। ॿाहिरां जेका इमदाद आई हिन महिल ते इस्तेमालु छो न थी आहे, हिन महिल खां पोइ थी जॾहिं माण्हू तड़पी तड़पी मरी वेंदा, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि वॻे मरी वेंदा, ज़हनी मरीज़ थी विया आहिनि सिंध जा माण्हू, मुख़्तलिफ़ दौरनि में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते। कॾहिं रोज़गार जो मसइलो आहे, कॾहिं कोई ख़ुदकुशियूं थो करे, कॾहिं कंहिंखे रहण लाइ अझो कोन्हे, कंहिंखे छत कोन्हे, कंहिंखे जॻह कोन्हे। किन जा माण्हू मरी मरी बीमारीअ वॻे तड़पी तड़पी घरनि में मरी था वञनि। उन्हनि माण्हुनि जी ज़हनी कैफ़ियत छा हूंदी, मथां तव्हां हिन मुसीबत में बि उन्हनि खे अकेलो छॾे ॾिनो आहे। किथां साह खणंदा, किथां ॻाल्हाईंदा, किथां बासलाहियत थींदा। तव्हां सिंधियुनि खे मेसारे ख़तम करे हिन धरतीअ तां नालो निशान गुम करे पोइ सुभाणे चवंदव त सिंधी माण्हू त आफ़तुनि वॻे मरी विया, आफ़तुनि वॻे मरी विया, या तव्हांजे कारनि कानूननि मुताबिक़ मरी विया, ख़ुदनि अमलनि ख़िलाफ़ जे करे मरी विया, तव्हांजे उहिदनि जी गैर ज़िमेदारीअ जे करे मरी विया। असीं सॼो ब्लेम हिन वक़्तु सिंध हुकूमत खे था ॾियूं। सिंधी माण्हुनि में हिन वक़्तु ताईं जेको बि उन्हनि जी मुआशी नुक़सानु थियो आहे, घरनि जो नुक़सानु थियो आहे, जानी नुक़सानु थियो आहे, सलाहियतुनि जो नुक़सानु थियो आहे, ज़हनी नुक़सानु थियो आहे, असां हिन जो सॼो मलबो, हिन जो सॼो ब्लेम सिंध हुकूमत ते, मुराद अली शाह ते, आसिफ ज़रदारी ते, बिलावल भुट्टे ते, XYZ जेके बि मिनिस्टर, पीर मीर मुरीद जेके बि आहिनि, जेके वॾा वॾा दावा कनि था, टीवियुनि ते अची करे पंहिंजो कॉलर चिमकाइनि था, उन्हनि सभिनी ते इहो ब्लेम कयूं था। किथे उहे सियासतदान जेके सिंध खे घुरंदा आहिनि, अचनि न, अचनि हिननि जी मदद कनि। बाक़ी जिते असां सरहंदीअ वारा आहियूं, असां हिननि जी मदद कंदासीं। हा, सिंधी बि असांजा, धरती बि असांजी, ॾुख बि असांजा, सूर बि असांजा, मदद बि असां कंदासीं। छाकाणि जो हिननि असांखे घर वेठे पुॼायो जो आहे, हे असांखे ॾेई जो वञनि था, त तव्हां वठो ऐं हिननि खे ॾिजो। शहरनि में सिंधी माण्हुनि जी हिननि कहिड़ी हालत कई आहे, रोज़गार खां महरूम रखियो आहे, सहूलियतुनि खां महरूम रखियो आहे, आए ॾींहुं धारियुनि जी आबाद करे सिंधी माण्हुनि खे हिननि टॉर्चर ॾिनो आहे। अञा बि चवनि था त तव्हां पंहिंजे माण्हुनि जी मालिकी कयो। हा, असां कंदासीं, जेतिरो असां में सत आहे, वित्त आहे, असां कंदासीं मालिकी। पर तव्हां कहिड़े मर्ज़ जी दवा आहियो, निकिरी वञो, लही वञो। असां सभु क़ौम परस्त आम माण्हू, असांजूं नियाणियूं, असांजा ॿार, असांजा नौजवान इहे हिते वेहंदा, वज़ारतूं संभालंदा, वज़ारती उहिदा संभालंदा, असांजे माण्हुनि जी सहायता कंदा। तव्हां सभु हली वञो, नथा खपो असांखे। हिते हिननि खे सहूलियत मिली आहे, कराची जे शहर में सिंधी अचनि, असांखां जेतिरो थी सघंदो असां झोली खणी करे पिनी करे बि हिननि जी पूरत कंदासीं। पर हिननि खे ईअं मरण कोन ॾींदासीं, निंदण कोन छॾींदासीं, हिननि जो हथु न छॾींदासीं। असीं बाग़ैरत माण्हू आहियूं। खैर मोहम्मद खान के अर्ज़ कयो था पिया, शेर मोहम्मद खान खे, यूनियन काउंसिलर खे, DC साहब खे, क़ुरान जे वास्ते हिन मसीहत जे सदके असांजी मदद करे। हे असांजे ॻोठाणे में असांजा बंद भॼाया आहिनि, इहो असांजो दग साफ़ करायो, क़ुरान खे मञो। असां मरूं था पिया, ख़ुदा करण असांजी मदद कयो। हे असांजा सगीर मरनि था, 3 ॾींहं खां वठी असांजा चुल्हा न भरिया आहिनि। हे ॻोठु हिदायतुल्ला बुलो, हे असांजा पाड़े जा मलिक, हे असांजा चाचड़, ॻोठ मोहम्मद यूसुफ बुलो, अला बख्श बुलो, हे सभु असां हिते फाथा पिया आहियूं। असां वटि का बि सहूलियत कान्हे का,
खुदा कान डीसी असांजी मदद करे, मोहम्मद बख्श खान असांजी मदद करे, बंगुल खान मदद करे, सरदार अली गौर खान मदद करे, खुदा कान मुख्तियार कार के सार चुकियो था असांजी मदद करे। असां काॾे वञूं हिते असांजो ॿार न बचंदो, माल न बचो, ढोर न बचो, असांजा माण्हू बचाए, असांजा सिर बचाए, क़ुरान जे वास्ते, बगे शेर जे वास्ते, गौस खे मनी, अबा पीर साईं पागारे खे मनी, असांजी मदद कयो। बाबा खुदा करण असां कॾहिं तव्हांजे हथ न टुकेरियो आहे, न घुरियो आहे का शइ, असां मजबूर थी विया आहियूं, ॿोन मुतासिरी थी विया आहियूं। हे असांजी हालत आहे, असांजी मदद कयो, असांजा हे सगीर बचायो। अॿे ॾाॾे खां वठी असां तव्हांजा वोटर आहियूं, असां तव्हांजे तक में वेंदा वेठा आहियूं, ताल के खानगढ़ जा वेठल आहियूं, असांजी मदद कयो। एक मुतासिर शख्स ने जो कहा वो आपने सुन लिया। हम तो ये चीज़ें मुख्तलिफ उस पर सुन रहे हैं, कभी टीवी चैनल पे, कुछ सोशल मीडिया पे, मगर पता नहीं आपके लोग, आपको जो आपके तर्जमान हैं वो ये चीज़ दिखाते हैं, बताते हैं या नहीं बताते हैं, या सब आपको जो है वो सब अच्छा का सबक सुना देते हैं। तो एक शख्स ने सोशल मीडिया पे लिखा, बेशक लिस्टें बनाएं, बेशक बैठकर नाम लिखें, जनाब वाला, हजूर वाला, आली मकाम, अब क़यामत के दिन मिलेंगे और लेंगे हिसाब आपसे एक एक जुल्म का। तो भाई खुदा का खौफ करें, ऐसे ना करें। ये लोग तंग आ चुके हैं क्योंकि आपने कुछ लोगों को नहीं डिलीवर किया। तो ये लोग आपके अपने लोग हैं, आप इनसे जुल्म ना करें। जो लोग डूब गए हैं और उनके जो इमदादी सामान आ रहे हैं और जो उनके नामों पे आप रकम जाहिर कर रहे हैं, वो आपके पीर, मीर, सरदार, एमपीए, एमएनए, डीसीज, मुख्तियारकार, यूसी चेयरमैन, काउंसलर और उनके चमचे खा रहे हैं। और नहीं तो आप देखें, आपका जो फैजगंज में एक आपकी हुक्मरान जो जमात है, उसकी पार्टी का एक वडेरा था, वो चोरी लेके जा रहा था और अवाम ने उसको पकड़ लिया। और आज जो असिस्टेंट कमिश्नर सेवन ने एक जाले की फैक्ट्री में मुतासरीन का सामान छुपा के रखा था। भाई लोग, सोशल मीडिया का दौर है, लोग को पता चल जाता है कि ये सामान कहाँ पे छुपाया गया है, और लोग पहुंच गए और उन्होंने वो सारा सामान जो है वो लूट लिया। तो आखिर आप कब तक इस तरीके से लॉलीपॉप देते रहेंगे? आप उन लोगों की वजह से, आप उन लोगों के वोटों से अयाशियां करें। नहीं तो आप अपनी हालत यूरोप और लंदन में देख लें, और देखी भी होगी, आपसे तो वहां पे टैक्सी वाला भी नहीं पूछता, और यहाँ पे जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपका शहनशाह प्रोटोकॉल होता है। तो भाई ये क्या है? क्या आपका एक कागज का टुकड़ा जो है, जो आपने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमने सिंध के मुख्तलिफ अजला, जिसमें आपने उस नोटिफिकेशन में जो है वो ज़िलों के नाम दे दिए हैं कि हमने आफतज़दा करार दे दिया है, तो भाई क्या इससे उनके मसाइल हल हो जाएंगे एक कागज़ के टुकड़े से? कानूनी तौर पर तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1858 का कानून था, उसी को एज इट इज़ पाकिस्तान के कानून में शामिल किया गया। आफतज़दा करार देने पर तमाम टैक्सेस जो है वो माफ़ किए जाते हैं, यूटिलिटीज़ बिल माफ़ किए जाते हैं, और हुकूमत तमाम चीज़ें जिसमें पेट्रोल, आटा, शक्कर, घी, चीनी वगैरह जो है ये आधी कीमत पे देती है। तो क्या आपने कुछ ऐसा किया? नहीं किया। तो भाई फिर उस जो है नोटिफिकेशन निकालने का क्या फ़ायदा? कोई सिंध में ऐसा घर है जो टपका ना हो? कोई ऐसा घर है जो मरम्मत के काबिल हो? 12 अजला आप खुद उनको आफतज़दा करार दे चुके हैं, तो भाई उनके लिए आप कुछ करें। अगर कर नहीं रहे हैं तो फिर इस नोटिफिकेशन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अभी आप आए दिखाएं आपको कि ये जो से हमने जिक्र किया असिस्टेंट कमिश्नर 7 का, कि लोग वहां पे कैसे पहुंचे हैं, कैसे जो है वो सामान छुपाया गया था और लोग कैसे लेके जा रहे हैं। ॾिसो AC7 अब्दुर्रहीम कुरैशी जो ज़ुल्म, बोर्ड मुतासिरनि जो सामान लाल काटन फैक्ट्री 7 जे भरिसां उते लिकायो वेठो, जिते ॻोठाणनि निशानदी करे ही ताला गोदाम जा टोड़े, ही टेंट ऐं तबू हज़ारनि जे तादाद में कढिया आहिनि। ही DC रामशरो ऐं AC7 जंहिंजी करप्शन ॾिसो, ही बोर्ड मुतासिरनि जो सामान पाण लिकाए ऐं खपाइण लॻा आहिनि, जेको अॼु निशानदी करे ऐं ॻोठाणनि ही छापो हणायो, जिते असां मीडिया टीम पहुता आहियूं, जिते हज़ारे कटा राशन जा ऐं टेंट ऐं तबू निकिता आहिनि। ही ज़ुल्म ॾिसो AC7 अब्दुर्रहीम कुरैशी, जेको पाण खे ईमानदार सम्झंदो आहे, जंहिंजा करतूत ॾिसे। तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से सामान उठा रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, इस गरीब अवाम ने अहले वतन, हुक्मरान और सबका साथ दिया है और बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। और जब आज इस गरीब अवाम पर मुश्किल वक्त आया है, तो तारीख गवाह है इससे पहले भी कि गरीब के नाम पर आने वाली इमदाद वजीरों ने, मीरों ने, सरदार, MPAs, MNAs, DCs, मुख्तियारकार, UC चेयरमैन, काउंसलर और इन सब के जो चमचे होते हैं वो खा जाते हैं। और अभी भी इसी तरीके से जो है वो खाई जा रही है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। और अभी आप देखें सूरत हाल ये हो गई है कि जो फलाई इदारे जा रहे हैं उनको रास्ते में रोक के उनका सामान लूटा जा रहा है। भाई, जब आपने कुछ दिया होता, आवाम के खैमे लगे होते, उनको खाने मिल रहे होते, आप हैरत है, आप कहते हैं कि भाई हमारे पास लकड़ियां नहीं है, हम तो खाना देना चाहते हैं पका पकाया, हमारे पास लकड़ियां नहीं है, लकड़ियां गीली हो गई हैं। ओ भाई, खुदा का खौफ करो। कादरपुर गैस फील्ड आपके पास, सावन गैस फील्ड जो है वो आपके पास, कादनवारी गैस फील्ड आपके पास, माड़ी गैस आपके पास, थर कोयला आपके पास। किस चीज़ की कमी है? आप बहाने ना बनाएं कि हमारे पास लकड़ियां गीली हो गई, हमारे पास ये हो गया। वो भाई, आपके मालात में आपके खाने बनते हैं, आपके लिए सब कुछ होता है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपकी पार्टियाँ होती हैं। तो यार, हर डिस्ट्रिक्ट में यही पार्टी जो है वो गरीबों के नाम पे कर लो। हालात अब ये हो चुके हैं कि अवाम जो है वो हुकूमत पे बिल्कुल एतमाद नहीं कर रही है और इसकी जिम्मेवार अवाम नहीं है, हुकूमत खुद है। अभी जैसे चीन ने ऐलान किया था कि हम मुतासरा अफराद के लिए पाकिस्तान को 4000 खेमे, 50,000 कंबल और दीगर सामान देंगे, ये वजारत खारजा कह रही है, चाइना की। तो उस पर एक मुतासर शख्स ने लिखा कि चाइना ने अगर ये सब कुछ करना है, गरीब अवाम की मदद करनी है, तो वो खुद करे या पाकिस्तान अफवाज को दे दे। अगर ये नहीं दे सकते तो हुक्मरानों को भी ना दें, क्योंकि ये हुक्मरान तो इतने कम ज़रफ़ हैं कि उनका बस नहीं चलता कि वो कब्रों से कफन भी चुरा लें। और ये सलाब ज़दगान को तो जो आप दे रहे हैं ये कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब अवाम के ये ख्यालात होंगे तो फिर आप कहाँ पे खड़े होंगे? ये एक है सलाब ज़दगान अशरफिया के नाम पे हकीम अहमद नईम का एक गज़ल है, जो तर्जमा इसका किया है मुश्ताक अली शान ने, वो आपको सुनाता हूँ। कहाँ गए इमरान वगैरह, डूब गए इंसान वगैरह, जरदारी के शहर भी आए पानी के तूफान वगैरह, शहबाजों को कौन जगाए, कौन करेगा ऐलान वगैरह, मिलता नहीं परवेज इलाही ना कोई उस्मान वगैरह, मौलाना का ढूंढो आकर जारी करे फरमान वगैरह, मलिक रियाज को मैसेज भेजो लेकर आए दान वगैरह, शाह महमूद पीर गिलानी, शाह महमूद और पीर गिलानी चले गए गेलान वगैरह, सोती रह गई एंडियम कौन बचाए जान वगैरह, छीन रहा है मौत का अजगर होंठों से मुस्कान वगैरह, कौन संभाले मजबूरियों को, कौन संभाले मजबूरों को,
کون کرے احسان وغیرہ، اور حکیم انگلی نہ اٹھانا، ماریں گے یہ دربان وغیرہ۔ تو دوستو، جس کو یہ حکومت قدرتی آفات کہہ رہی ہے، میں بھی کہتا ہوں، اور ایز اے مسلم ہمیں ماننا بھی پڑے گا کہ یہ قدرتی آفات ہے، مگر قدرتی آفات تھی اور ابھی وہ آفات بنائی گئی ہے مصنوعی طور پہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں، انگریز جب دریائے سندھ کا انہوں نے بند باندھا، اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہوں سے، کیونکہ اگر سیلاب کی وجہ سے دریا میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے سیم ڈالے اور پانی کی گزرگاہیں بنائی تھی۔ اس پہ سب مافیا جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا ابھی یہ جو سوات میں ہوٹل تھا وہ بھی جو گرا ہے، ہنی مون ہوٹل، وہ بھی اس گزرگاہ پہ بنا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے سندھ میں بھی جتنی گزرگاہیں ہیں اس پہ سب یہی لوگ ہیں جن کا اوپر میں ذکر کر چکا ہوں، انہی کے قبضے ہیں۔ یہ جتنا غریب ڈوبا ہے، آپ مجھے بتائیں کسی امیر، کسی سردار، کسی پیر، کسی میر، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے، کسی وزیر، کسی سینیٹر کے بنگلے میں بارش کا پانی آیا، ان کی جائیدادیں تباہ ہوئیں، ان کی مال مویشی برباد ہوا، اور کیا جن کی ووٹوں سے وہ اس شاہی محلوں میں رہ رہے ہیں اور سب کچھ ان کو مل رہا ہے، پروٹوکول، کیا انہوں نے کوئی غریبوں کے لیے اپنے بنگلے کھولے؟ کیا یہ قدرتی آفات صرف غریبوں کے لیے تھی؟ اور جنہی کی وجہ سے آپ آج مزے لوٹ رہے ہیں، پروٹوکول کے، آپ سیلریوں کے، آپ ٹھیکوں کے، آپ نوکریوں کے، آپ کے خاندان جو ہے وہ پورے نوکریوں میں ہیں۔ کیا آپ نے اس ڈوبتی ہوئی قوم کو آپ نے پوچھا؟ آپ اور تو چھوڑیں، جو ان کے نام پہ باہر سے سامان آیا، آپ نے پرچیز کیا، آپ نے اعلان کیا، کیا آپ نے ان کو دیا؟ اس پہ بھی آپ کے پارٹی کے لوگ، آپ کے ایم پی اے، ایم این اے وغیرہ وہی قابض ہیں، اور ان کو آپ کی آشیرواد ہے، اور ان کو بالکل حیا و شرم نہیں ہے، اور وہ دن رات اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جس کو آپ قدرتی آفات کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو قدرت کا ڈر نہیں ہے۔ تو بھائی کیا صرف آفات جو رہ گئی ہے وہ اس غریبوں کے لیے رہ گئی ہے؟ آپ دیکھیں، ابھی تک حکومت کی طرف سے کہیں پہ پانی نہیں نکالا جا رہا، لوگوں کے گھروں میں 3-3، 4-4 فٹ، 5-5 فٹ پانی کھڑا ہے، لوگ پانی میں بہہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی کوئی ریسکیو ٹیم نہیں ہے، اور وہ پانی گندگی اختیار کرتا جا رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اس میں ہزاروں جانور مر چکے ہیں، اور وہ اسی پانی میں ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ تو پانی آیا جو آیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جب بیماریاں پھوٹیں گی، یہ جب لوگ بیمار ہوں گے، آپ کے پاس اسٹرکچر تباہ ہو گئے، آپ کے پاس روڈیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے پاس پلیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے پاس ریلوے نظام ختم ہو گیا ہے، اور ابھی مزید پانی آ رہا ہے۔ آپ کے جو لوگ ہیں، جو بااثر آپ کے وڈیرے ہیں، وہ اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے لوگوں کے گاؤں تباہ کریں۔ ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں ایک وڈیرے نے کھڑے ہو کے بند توڑوایا ہے، وہاں پہ 50 گوٹ ڈوب گئے۔ آپ کا حیدرآباد کا ایک جو ہے وہ منسٹر ہے شرجیل میمن، اس نے اپنے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، اس نے اپنے کیلوں کے باغ سے جو ہے وہ پانی نکلوا کے لوگوں کے گھر ڈوبوا رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟
आए आपको दिखाते हैं ये घोटकी में जो है वो वडेरा खड़ा होके किस तरीके से जो है वो पानी निकलवा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, और वो किस तरीके से जो है वो 50 गांव जो है वो डूब गए हैं और कोई उनकी कंप्लेंट सुनने वाला नहीं है। डीसीज उनके खुद जो है वो कारिंदे बने हुए हैं, मुख्तियारकार उनके खुद कारिंदे बने हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे डीसीज को, मुख्तियारकार को, असिस्टेंट कमिश्नर को लोगों ने भगाया है और वो रोडों में और जो सेम नाले हैं उनके बंदों में कटाव करने आए थे, उनको काटने आए थे, उनको बचाने आए थे कि अमीर ज़्यादा बच जाएं, गरीब डूबते हैं तो डूबें। भाई ऐसा ना करें। आए ये दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये एक वडेरा खड़ा होके ये बंद तोड़वा रहा है और गरीबों के गांव डूब रहे हैं। माशाल्लाह SUP जो कारकुन मुज़फ़र कामरेड ॾिसो ग़रीबनि जी मदद पाण करो। ही सिंध बचाव मुहिम करे पियो, ग़रीबनि जो सामान इंशाल्लाह कंदासीं, अल्लाह ख़ैर कंदो। बहरहाल ॾेई केरु कुझु नथो सघे त पुछण बि हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं मां उन्हनि सभिनि दौड़ाईमान जा आलिम हुजनि या मौजूद माण्हू हुजनि, उनखे सभिनि खे अपील कंदुसि त तव्हां ॾींदव त उहो कुझु कोन्हनि खे, पर हिकिड़ी पुछण बि वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। माण्हुनि खां पुछंदा कयो त बचा आहियो या मरिया आहियो, इहो तव्हांजो हक़ु आहे। ख़ुसूसी तौर ते जेके आलिम आहिनि, जेके दीन जा आलिम आहिनि, उनखे थो चवां। दोस्तो रईस दादन खान महर जो पुटु आहे ऐं हीउ ॾिसो पाण माण्हुनि जी मदद करण लाइ आया आहिनि। हीअ कुझु मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायां त SUP PTI ऐं मुताद ॿियूं कुझु पार्टियूं आहिनि, दोस्त आज़ाद, उहे अचो ॾिसो छा थो चवणु चाहियो। जी दोस्तो ॾिसो असांजा कहिड़ो होशियारु आहे, जेको असांखां थी सघे पियो माली मदद, जानी मदद असां माण्हुनि सां करे रहिया आहियूं। बाक़ी इंतिज़ामिया जो माण्हू को बि हिते न आहे लड़ियो। अहिड़ो माण्हुनि सां हशर आहे अञा को न को अॻिते पोइते, बसि रुगो पैसनि खणण पोयां हर को बसि अचे थो माल खपे। माल किथां अचे, अलाह खां रहम घुरनि, रब सां इहो ई आशर ॾिसनि पिया। आख़िर सभिनि खे मरणो आहे। एतिरो कर माण्हुनि अचनि सही न, कुझु खपे असांखे कुझु कोन्हो, पर माण्हुनि अचनि सार न आहिनि माण्हुनि जी, हर हिकु दिलि त वठनि न। असां इहो ई गुज़ारिश था कयूं ख़ुदा खे वञो MP MLA खे अॼु अशर ॾिसे दौड़ाई मारनि सां छा अशर आहे। हीअ वीचारा मज़लूम आहिनि, हिन बि वोट ॾिना आहिनि, हीअ बि इंसान आहिनि। पाण एसिनारे क़बर में सुता पिया आहिनि, माण्हू न आहिनि। छा पाणी आहे ॾिसो, हीअ मां टुॿी थो वञा, छा पाणी आहे। गोता खाई था मरूं त छा कयूं, इहो ई असां थी था सघूं, वधीक था नथा कुझु चऊं। ख़ुदा खे मञो, अलाह ॾिसे हा बरब साईं बसि। शुरू थी जीअं त नाज़रीन तव्हां ॾिसी सघो था, हे ॻोठ दिलुमर जो ॻोठ आहे। असां दोस्त ॻोठ जा असां पाण चवणु चाहियूं था। मां कामरेड बहादुर महर जो पुटु आहियां ऐं मुंहिंजो पीउ माना पीपे जो कारकुन थी गुज़रियो आहे। पर असां अफ़सोस चवणो थो पए त अॼु हितां माना चूंडियल नुमाइंदा ऐं वर्कर अञा ताईं ज़ाहिर न आहिनि। असां ग़रीबनि खां जेको पुॼी सघे थो असां हिन ग़रीबनि जी मदद कई आहे। असांखे ॾुख थो थिए त ॿियो न, पर इंसान ज़ात जे करे हिननि जी रुगो हमदर्दी कंदा न हली अचनि हा त भई ग़रीब हिननि जी दिलि केॾी न ख़ुशि थिए हा। वॾी जी अदा ही ॾिसो पिया हिननि सां हालत ग़रीबनि सां। दिल्लू दौड़ाई महर UC जमाल शाह भरिसां हिकिड़ो ॻोठ आहे, 50-70 जे पास घर जंहिंमें आबाद आहिनि, उन्हनि जी आबादी 50-70 आहे, जंहिंजा टोटल वोट पूरी दौड़ाई महर स्टेशन ते आहिनि, यानी UC जमाल शाह में चवंदा ही बेसिकली वेठल। तो आपने देख लिया, अभी सदाएं बुलंद हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमें खाना ना दो, कोई इमदाद ना दो, बस तुम हम सबको मार दो, हमारे मासूम बच्चों को मार दो। तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारे पास असला है, तुम्हारे पास बंदूकें हैं, उन सबको को हमें गोलियां मार दें। तारीख गवाह है। ऐसी आवाज़ें जब आती हैं तो फिर हालात बासर वडेरों के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं वो बाज आ जाएं, लोगों को अपना समझें और इस मुसीबत वक्त में लोगों के नमक ना छलकें। वो जो हो गया वो हो गया, अभी मजीद उनको बर्बाद ना करें। आपके इदारे हैं ही नहीं, आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपके ये चेयरमैन, आपके काउंसलर, आपके ये कहाँ पे हैं भाई? जब आप पे मुश्किल वक्त आता है, आप फौज को बुलाते हैं, तो फिर भाई सब कुछ फौज को दे दो।
فوج بہتر اندازے سے کرے گی. ابھی بھی ریسکیو جو ہے وہ بلوچستان میں سندھ کے مختلف اضلاع میں فوج ہی کر رہی ہے. آپ تو نہیں کر رہے ہیں, آپ تو صرف آتے ہیں فوٹو سیشن کروا کے آپ چلے جاتے ہیں. تو بھائی پھر یہ جو امداد آ رہی ہے یہ آپ جو اناؤنس کر چکے ہیں, جو کھانا تھا آپ کھا گئے ہیں, ابھی مزید جو ہے وہ اناؤنس نہ کریں. آپ جتنے بھی فنڈ ہیں اور باہر سے جو آپ کو امداد مل رہی ہے وہ آپ فوج کو دے دیں. فوج انشاءاللہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کرے گی اور لوگوں کو کھانا بھی ملے گا, لوگ ریسکیو بھی ہوں گے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پانی بھی خشک ہو جائے گا. تاریخ گواہ ہے بھائی, 4-5 سال پہلے کراچی میں یہی ہوا تھا, آپ کے ادارے ناکام ہو گئے تھے, پانی نہیں نکل رہا تھا, فوج آئی 2 گھنٹے میں پانی ختم. تو بھائی کیا فوج پی گئی؟ فوج نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ ہماری گاڑی خراب ہے, ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے؟ تو بھائی اگر آپ کے ادارے ہیں, آپ کے ہاسپٹل ہیں, آپ کا کوئی جو ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بندہ تنخواہ لیتا ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے علاج نہیں کرواتا, وہ دوسرے پرائیویٹ اچھے ہاسپٹل سے علاج کروا کے بل ری امبرسمنٹ کروا رہا ہوتا ہے. جو آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں ان کے اپنے بچے جو ہے وہ گورنمنٹ سندھ کے جو ہے وہ ایجوکیشن میں نہیں, اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں, کالجوں میں نہیں کر رہے ہیں, وہ پرائیویٹ کر رہے ہیں. تو بھائی پھر بند کریں نا یہ ادارے. کیوں آپ عوام پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ اربوں روپے جو ہے وہ ان کو سیلریاں دے رہے ہیں؟ یہ لوکل گورنمنٹ ادارہ ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کی فائر بریگیڈ, آپ کی ایمبولینس یہ کہاں تھیں؟ کہاں لوگ مر رہے تھے؟ آپ کے ریسکیو ادارے کہاں تھے؟ بھائی ایسے نہ کریں, اللہ کو مانیں, لوگوں کا خیال کریں. اس مصیبت وقت میں بیان بازی چھوڑ دیں. تمام سیاسی جماعتوں جو پارٹیاں ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں. ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے بجائے انسانیت کی خدمت کریں اور اظہار قربانی مظلوموں اور لاچاروں کی داد رسی کا ماحول پیدا کریں. اور بالخصوص جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی وہ محنت, وہ کار خیر کا کام قابل تحسین ہے, مگر آپ ان کی بھی جو ہماری انفارمیشن ہے آپ ان کے بھی کاموں میں جو ہے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ نے امداد دینی ہے وہ آپ ہمارے ڈی سیز کے تھرو کریں, اللہ کے لیے اسے نہ کریں. آپ باہمت بنیں اور جو باشعور لوگ ہیں سندھ کے وہ باہمت لوگ, باشعور لوگ ان فلاحی اداروں سے ملیں, ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور لوگوں کو میدان عمل میں مصروف رکھیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. آپ تو نہیں دے رہے ہیں تو بھائی لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, لوگوں کو ریلیف ملے. جو غریب روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو, جو غریب روٹی چرائے اسے سولی پہ چڑھا دو, جو ملک کو لوٹے اسے کرسی پہ بٹھا دو. اس دور کے منصف نے لکھا ہے قلم سے غربت نہیں مٹتی تو غریبوں کو مٹا دو. حکومت وقت کے خلاف اور کچھ کیسز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گئے ہیں اور وقت کے حاکموں کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کہاں پہ کھڑے ہیں. سوشل میڈیا پر میری نظروں سے تاریخ کی سب سے تلخ اور تکلیف دہ 2 تصاویر گزری. ایک تصویر وہ تھی جس میں ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بازو میں سکت نہ ہونے کی وجہ سے رسی ڈال کر سیلابی جگہ سے سیلاب کے پانی سے نکال رہا ہے. ایسے حالات میں کیا باپ کا دل نہیں پھٹا ہوگا؟ اس بے بسی سے اس وقت اس کا کیا عالم ہوگا, اس پہ کیا گزری ہوگی؟ کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا؟ آپ کو کیا پتا, آپ 2000 گز کے محل میں جہاں پہ ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, آپ بجلی کا بل نہیں دیتے کیونکہ بجلی کا بل آپ کو معاف ہے.
آپ کو ٹیلی فون کا بل نہیں دینا پڑتا کیونکہ آپ کو معاف ہے. آپ کو پیٹرول کے پیسے نہیں دینے پڑتے کیونکہ آپ کو حکومت دیتی ہے. آپ غریب کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دوسری تصویر جو تھی وہ راولپنڈی کی تھی. 82 یونٹ بجلی کا بل 41,500 دیکھ کر خاندان کے اکلوتے کفیل، جو اکلوتا بیٹا تھا، ابراہیم نے پھندے کو گلے لگا لیا. اس کمر توڑ مہنگائی سے لوگ اتنے تنگ ہیں. پیاز 200 روپے کلو، آلو وہ بھی 120-150 روپے کلو، انڈے 240 روپے درجن، ٹماٹر 500 روپے کلو. آپ گراؤنڈ لیول پہ آ کے سوچو نا. آپ محلوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہو، ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ عوام کا سوچو کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دینا ہے. اور اس غریب ابراہیم کی چند ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی. جو غریب اس مہنگائی کی وجہ سے گھریلو اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا، اور الٹا اس کو 82 یونٹ بجلی کا بل جو ہے وہ آ گیا 41,500، اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اقتدار میں بیٹھے اندھے گونگے بہروں کو کیا پتا کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے اور زمینی حقائق کیا ہیں. اور آپ کو جو سب اچھے کی رپورٹ مل رہی ہے، زمین پہ ایسا سب کچھ نہیں ہے بھائی. زمینی حقائق کچھ اور ہیں، آپ کو کچھ اور بتایا جاتا ہے. آپ میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا بریفنگ میں کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جاگ جاؤ، لوگ آپ کو پکار رہے ہیں. اگر آج لوگوں کی آپ نے پکار نہیں سنی تو آپ لوگوں کو پکاریں گے، پھر لوگ آپ کی نہیں سنیں گے. جاگو، یہ وقت ہے، اور عوام کے لیے کچھ سوچیں. جنہیں تم ووٹ دیتے ہو وہ کہاں ہیں آج؟ جنہیں ووٹ تم دیتے ہو وہ کہاں ہیں آج؟ جنہیں تم گالیاں دیتے ہو وہ یہاں ہیں آج. بھائی، اس مشکل وقت میں آپ نے سیاستدانوں کو دیکھا، آپ نے سیاسی پارٹیوں کو دیکھا. اس سے مزید پاکستان میں کیا ہوگا، اس سندھ دھرتی پہ کیا ہوگا، اس پنجاب میں کیا ہوگا، بلوچستان میں کیا ہوگا، خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا؟ ابھی کچھ رہ گیا ہونے کے لیے؟ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے قیامت. اور جو صورتحال ہے والعالم کب آ جائے. جو آپ مختلف مراحل میں جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے پاک فوج کے خلاف بڑا کچھ الٹا سیدھا بولا ہے. میں وہ الفاظ نہیں اپنے منہ سے بولنا چاہتا، نہ میری وہ ہمت ہے، اور نہ میں آپ لوگوں کی طرح کوئی وہ ہوں کہ میں اپنے ملک اور اپنے اداروں کو وہ بولوں. نہیں، جو آپ نے ماضی میں بولا وہ تاریخ گواہ ہے. سوشل میڈیا پہ اداروں کے پاس سب کچھ پروف ہے. کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ اپنے اس پہ جو ہے نہیں کہا کہ کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا. ابھی وہی فوج ہے جو آپ کو ریسکیو بھی کر رہی ہے اور امداد بھی پہنچا رہی ہے، ہیلی کاپٹر بھی پہنچا رہی ہے. آپ کے ہیلی کاپٹر تو کہاں ہیں؟ آپ کے ہیلی کاپٹر تو اپنی عیاشی کے لیے ہیں. لوگوں کو ریسکیو کرے فوج، عیاشیاں کرو آپ. ملک کے خاطر شاتیں دے فوج، عیاشیاں کرو آپ. بارش کا پانی نکالے فوج، عیاشیاں کرو آپ. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ جگنو نہیں بچا رہے ہیں تو تم کھڑے تھے. اگر آپ سب کچھ نہیں کر رہے ہو اور سب کچھ
फौजी ने करना है तो भाई फिर ये आपकी मिनिस्ट्रियों के कारिंदे और आपके एमपीए, आपके एमएनए इस अवाम पे बोझ क्यों है? फिर सब कुछ आप फौज को दे दें, फौज खुद करेगी और अच्छे तरीके से करेगी। जमहूरियत इस चीज का नाम नहीं है कि आप अवाम के नाम पर कर्जे लेते रहें, अयाशियां आप करते रहें। कभी आपने देखा कि आपके पास जो मांगने वाला फकीर होता है वो आता है, वो किस हालत में होता है? क्या वो 3 पीस सूट में होता है? क्या वो लैंड क्रूजर में, रेंज रोवर में होता है? फटे पुराने कपड़े होते हैं और आपसे भीख मांगता है। आप उसको 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी सकत होती है वो आप दे देते हैं। मगर हमारे हुक्मरान हर वक्त के, जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये जिस मुल्क से कर्जा लेने जाते हैं वो अपना उनका जो लिबास होता है वो उसमें होते हैं। अभी आप ताजी जो है वो कतर के अमीर की जो बादशाह है उसकी तस्वीर आई है, उसने चप्पल पहनी हुई है जो हमारे हुक्मरान मेरे ख्याल में वाशरूम में भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे, और उसने अपना वो जुब्बा पहना हुआ है। और हमारे लोग किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल से वहां पे गए और किस तरीके से 3 पीस पहने हुए थे, और जो वो गए वो किस होटलों में रहे, और 43 लोग गए थे भाई, और इधर पाकिस्तान डूब रहा था। भाई ये खुदा को मानो, ऐसा नहीं करो, इस मुल्क पे रहम करो। इस मुल्क के लोगों ने बगैर किसी रंग, बगैर किसी नस्ल, मजहब के उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और आप लोग उसको, सबकी कुर्बानियों को इस बारिशों में, सैलाबों में बहा रहे हैं। मगर आवाम सुजाग हो रही है और सुजाग हो गई है। आपको ये ऐसे मौका नहीं देगी। अभी बेहतर ये है कि अभी आप जिस तरीके से आवाम चलना चाह रही है, आप ज़मीनी हक़ाइक़ को माने और उस तरीके से चलें। ये वक्त गुजर जाएगा, फिर पछतावे का वक्त आएगा, और वो फिर जब पछताएंगे उस टाइम आपके पास वक्त नहीं होगा। तो दोस्तों, आज इसी प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हमने कोशिश की कि इसको जितना कम टाइम लगे और इस प्रोग्राम को हमने जल्दी जल्दी समेटा। नहीं तो मेरे पास तो यहाँ पे काफ़ी एक था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी थे, तो काफ़ी चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं जाते जाते एक चीज़ आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट घोटकी में आप जो डीसी घोटकी है उसने एक लेटर इशू किया था। लेटर नंबर है DC AB 845 2022 और इसकी डेट है 23 अगस्त 2022। इस साहब ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की घोटकी में उन्होंने 3 कैंप शो किए थे। उबाड़ों में उन्होंने 3 कैंप शो किए थे। उसके अलावा घोटकी के जो है इन्होंने 6-7, फिर उबाड़ों में 6-7, इस तरीके से जो है इन्होंने मुख्तलिफ मराइल में जो है वो कोई 30-35 कैंप शो कर दिए थे। मगर मज़े की बात यह है कि आपके DC ने तो ये शो कर दिए, और वो जो आपकी सूबाई डिज़ायर्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। तो आपका ये घोटकी का जो DC है इसको आप नथेल डालें और उसको जो 40 लाख रुपए माड़ी गैस ने दिए हैं उसका हिसाब लें, और इस लेटर नंबर मैंने आपको बता दिया है, इस पे इसने जो शो की हैं लिस्टें, उसके जो उसने जाली बिल बनाए हैं उससे हिसाब लें, क्योंकि नहीं तो आवाम वहाँ पे जिस तरीके से शोर शराबा कर रही है ये बातें छुपेंगे नहीं। तो दोस्तों,
एक बार फिर आप माजरत के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए मसले मसाइल के साथ, और इंशाल्लाह हम ज़मीनी हक़ाइक़ पे आवाम की तर्जमानी करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।